আসসালামু আলাইকুম। সারা বিশ্বের সকল প্রবাসী এবং বাংলাদেশি আপনারা যারা ভিসার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ, ভিসা প্রসেসিং সম্বন্ধে জানতে চান, ভিসা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে যে সকল প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের সম্মুখীন হতে হয় তাদের ক্ষেত্রে আজকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ আয়োজন প্রবাসী টিভিতে আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। ভিসা ইন্টারভিউতে যে সকল প্রশ্ন করা হয় তার একটা সম্ভাব্য লিস্ট বা উপস্থাপনা। প্রবাসী টিভির সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন। ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে সাধারণত ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশের ভিসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় ক্যান্ডিডেটকে অর্থাৎ প্রার্থীকে ভিসা অফিসারের সাথে ভিডিও কলে অথবা সরাসরি ইন্টারভিউ ফেস করতে হয়। সেক্ষেত্রে যে সকল সম্ভাব্য প্রশ্ন বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তা নিয়ে আজকে একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করব। প্রথমে F1 ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইন্টারভিউতে যে সকল প্রশ্ন ফেস করতে হয় তার একটি নমুনা আমরা উপস্থাপন করছি। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে যাওয়ার অন্যতম সহজ এবং বৈধ উপায় হলো F1 ভিসা। একটি শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা যা আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফুল টাইম পড়াশোনার সুযোগ দেয়। তবে F1 ভিসা পেতে হলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ভালো প্রস্তুতি থাকতে হবে। ইন্টারভিউতে বেশ কিছু সাধারণ প্রশ্ন করা হয় যা আপনার পড়াশোনার উদ্দেশ্য, আর্থিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলো করে থাকেন। কিছু প্রশ্ন আপনার স্পন্সর বা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও করা হতে পারে। ইন্টারভিউতে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত যে সকল গুরুত্ব প্রশ্ন উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে why did you choose this particular university? Number 2, have you applied to any other universities? If so, which ones? Number 3, why this major? Number 4, who is your sponsor? Number 5, what does your father or mother do? Number 6, do you have any friends or relatives living in the United States? Number 7, have you ever traveled outside of your home countries before? Number 8, what do you plan to do after completing your studies? Number 9, what courses are you taking this semester? Number 10, why did you choose to study in the United States instead of your home country? Why not choose Canada or America? Number 11, have you been awarded any scholarship or financial aid? How did you manage that? Number 12, do you have any brothers or sisters? If yes, what are they doing? Number 13, what will you specialize in for your degree? What will be your major? Number 14, how did you find this university? Number 15, have you sponsored ever been outside Bangladesh? Number 16, have you researched the city and state where your university is located? Number 17, if I issue your F1 visa today, when do you plan to travel to USA to start your studies? Number 18, do you plan to pursue additional education in the US after completing your program? Number 19, what was your score on the STAT or IELTS or DAT or TOEFL? Number 20, are you planning to visit your home country during break or holidays? Number 21, do you plan to live off campus or on campus? Number 22, what extracurricular activities have you been involved in? Number 23, how does your academic background relate to your chosen field of study? Number 24, what were your grades in school? Number 25, what are you doing at present? What have you done first 1 year? Number 26, tell me, was it always your plan to pursue a bachelor's degree in the United States? Number 27, how do you plan to stay in touch with your family and friends while in US? Number 28, what aspect of the local culture and environment are you most excited to experience? 29, are you planning to pursue optional practical training OPT or curriculum practical training CPT after completing your studies? Number 30, do you understand the importance of maintaining your legal status in the US? Number 31,
Are you familiar with the rules and regulation for F1 visa holders? Number 32. How do you plan to cope with homesickness? Number 33. How do you plan to handle cultural differences? Number 34. Do you know your performance at that university? What are your performance names? Number 35. How did you prepare for your English proficiency test? Number 36. Do you understand the restriction on employment for F1 visa holders? Number 37. Why your parents are spending all of their saving on you? Number 38. Why should I give you visa? Number 39. What will you do if I reject your visa? এই ছিল সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহের তালিকা। ইন্টারভিউয়ের সফলতার জন্য আপনাকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী এবং ইন্টারভিউয়ের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দেওয়ার মানসিকতা এবং প্রস্তুতি থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়িয়ে চলুন, কোনো ধরনের টেনশন নেওয়া যাবে না, উত্তর সৎ এবং সঠিকভাবে দিতে চেষ্টা করতে হবে। ভিসা অফিসারদের প্রতিটি প্রশ্নের পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে, সুতরাং তাদের কনসেন্ট্রেটের বাইরে যাওয়া যাবে না। তথ্যসমূহ নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়, মেজর, স্পন্সর এবং ক্যারিয়ার প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ইন্টারভিউয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সঙ্গে রাখুন। আর্থিক কাগজপত্র, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেটার এবং স্কলারশিপ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসমূহ, ডকুমেন্টসমূহ আপনার সঙ্গেই রাখুন। কঠিন প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করে দিন, যেমন হোয়াই শুড আই গিভ ইউ ভিসা বা হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ আই রিজেক্ট ইউর ভিসা। এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে সুন্দর আপনার গোছানো একটি উত্তর প্রস্তুত রাখুন। F1 ভিসাধারীদের কিছু নিয়ম মানতে হয়, যেমন ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয়, সীমিত সময়ের জন্য কাজ করার অনুমতি রয়েছে, ওপিটি বা সিপিটি এর নিয়ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, আইনি অবস্থান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সবসময় আপডেট বা সঙ্গে রাখতে হবে। F1 ভিসা ইন্টারভিউ হলো আপনার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ। মনে রাখবেন, এটি শুধুমাত্র আপনার পড়াশোনা নয়, বরং আপনার সারা জীবনের কেরিয়ার এবং ভবিষ্যৎ গড়ার একটি প্রাথমিক স্টেপ। প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিসা ক্যান্ডিডেট সকলের প্রতি শুভকামনা, আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। প্রবাসী টিভির সাথেই থাকুন, নিয়মিত প্রবাসী টিভির এই ধরনের আয়োজন দেখতে থাকুন এবং আরও বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং এবং ভিসার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত সম্পর্কে জানতে প্রবাসী টিভির সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। মাত্র 2 লাখ টাকায় জমির মালিকানা সহ ফ্ল্যাট ঢাকার পাশেই টঙ্গীতে প্রবাসী সিটি বনমালা প্রজেক্টে আপনি নিতে পারবেন এই লোভনীয় সুযোগ। সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে আপনার স্থায়ী ঠিকানার জন্য আজই আমাদের টঙ্গী বনমালায় প্রবাসী সিটির একটি ল্যান্ড শেয়ার বুকিং করুন। সম্মানিত প্রবাসীদের জন্য প্রতি বুকিং 5% পর্যন্ত মূল্য ছাড়। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন প্রবাসী সিটি অফিস, জমজম টাওয়ার, দ্বিতীয় তলা, খরতৈল 27, টঙ্গী, গাজীপুর। মোবাইল 01688802600।